Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dilakukan oleh Ustadz Fahrul Razi Amaci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan cawe sama dasyarat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Muhsin Al-Habsyi dengan pembahasan kitab Syarah Mawaid Al-Usfuriyah. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فنستغفر من تمام الصلاة من الذي يسجد في الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد له على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد له على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد له على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد له على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد له على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فينا ربنا
السلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا. الحمد لله 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 العالمين على كل حال في كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعوا فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة على سيدنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روي آبائه وأخوانه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل من هم الصحابة وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روي الإمام هاجر اللهم بن عيسى وابن عبيد الله وأصولهم وفروعهما والأستاذ الأعظم البقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والمقدم الثاني سيد الأشراف الحبيب عبد الرحمن محمد سقاب وأصولهم وفروعهم وثم إلى أرواح متقدمين لهذه الحارة وهذه الجزيرة وهذا البلاد وهذه المدينة وهذه المنطقة وهذه القرية وهذا المسجد من العلماء والأولياء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وصوفية الكون أجمعين جميع عباد الله الصالحين وثم إلى أرواح جميع الأنبياء بين مكان مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وأصولهم وفروعهم وثم إلى أرواح اسم هذا الشريف الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وجميع أولاده وأحبابه الحبيب محمد شوقي الحبيب عمر بن عبد الله وأصولهم وفروعهم وثم إلى جميع زوجاته وبناته ومشايخ وتلاميذه ومحبه ومن له حق على أجمعين خصوصا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سمت الدرر وأصوله وفروعه وأولاده الجميع وثم إلى أستاذنا مربنا الدار الله أحمد بن عبد الله الحبشي وأخيه شقيق المربي علي بن عبد الله الحبشي وإخوانهما الحبيب علوي والحبيب حسن الشهيد وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى روي جميع من يقومون بخدمة هذا المهد وثم إلى روي أبو ياسر محمد بن علوي المالكي الحسني وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه والآخذين عنه وثم إلى روي صاحب مالك هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بأصفره بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالديكم خاصة وعماتنا عمات المسلمين عامة بأن الله تغشاهم بالرحمة ويعيده علينا يا رب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا يا الله محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية وعلمنا وأسلافنا الصالحون عند افتتاح مجالسهم وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي والآل صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعا فهم بجاه نبيك المعصوم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين جميع الآباء الكرام وأيها المستمعين مستمعات mukminin mukminat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musyahidin musyahidat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam karunia, nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih jaga keimanan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan, keafiatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah tersebut alhamdulillah kita bisa melaksanakan solat zuhur secara berjamaah di masjid kebanggaan kita, di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah segala rangkaian ibadah yang kita lakukan mungkin dari sebelum zuhur sampai sekarang kita duduk hadir majlis ini, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang nantinya kita rasakan nikmatnya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Kemudian salat beriringan salam. Tak lupa selalu kita haturkan, kita peruntukkan, dan semoga tersampaikan kepada junjungan agung Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan daripada kitab Syarah Al-Mawaidh Al-Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bi-Usfuri rahimahullah taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa bi'ulumi masyaikhina fi daraini amin ya rabbal alamin. Kita kemarin atau pertemuan sebelumnya itu masih membahas hadis yang ke-33. Kalau kita masih ingat, yang kita bahas adalah tentang keutamaan daripada hari Jumat. Mandi di hari Jumat, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah di hari Jumat, sampai kita keluar menuju ke masjid untuk hadir salat Jumat. Kemudian setiap langkah kaki kita itu dihitung ibadah sunnah selama 1 tahun. 1 langkah 1 tahun. Semakin banyak langkah, semakin banyak nilai ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh yang ia berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk hadir salat Jumat. Tua, syekh kabir. Sudah tua sin, kibarus sin. Kemudian ada seorang laki-laki muda, seorang pemuda ingin pergi ke masjid, kemudian menaiki motor. Motor berhenti, ditawari kepada seorang yang tua tadi. Wahai syekh, melok ana beh. Melok ana beh, kita ke masjid bareng-bareng. Jalan ini masih panjang, jauh, panas. Panas. Kata syekh itu langsung, "La, syukran, terima kasih banyak." Apakah engkau tidak mendengar hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa 1 langkah kaki seseorang yang menuju ke masjid itu dihitung ibadah 1 tahun, dihilangkan dosanya, diangkat derajatnya sampai selesai, sampai selesai. Maka itu menunjukkan semangat yang luar biasa, semangat ya yang luar biasa. Nah, kita yang muda biasanya kalah jauh dengan mereka orang tua kita, yang mereka memiliki amalan-amalan yang mereka biasa lakukan, sudah mereka dawamkan. Kita mana amalan yang kita banggakan? Mana amalan yang bisa kita tunjukkan? Mana amalan yang bisa kita kasih tahu dengan orang lain? Kalau ini biasa aku lakukan setiap saatnya. Mungkin membaca salawat saja itu lisan kita berat untuk kita dawamkan atau kita tentukan waktunya. Sehabis salat minimal 50 kali. Sehabis salat minimal 20 kali. Ini mana mungkin ia membaca salawat sedangkan ia sendiri tidak salat. Tidak salat. Wal iyadu billah. Maka kita perlu doa mereka, kita perlu bimbingan daripada orang tua kita. Kalau kita ingat, mungkin di setiap rumah kita dulu itu ada gede nenek, yai yang mereka tidak beranjak dari tempat duduk mereka sehabis salat subuh dan sehabis salat maghrib. Apa yang mereka lakukan? Membaca Al-Quran, membaca wirid sampai isya. Ahmad dulu teringat waktu kecil itu biasanya film-film kartun itu adanya dekat-dekat maghrib dulu, dekat-dekat maghrib. Jadi memang ditunggu film itu, tapi karena sudah kebiasaan maghrib stop, Allahu Akbar, stop nonton TV. Pernah sekali waktu maling-maling nyari kesempatan, kata uang caknya ini ngedep di TV, langsung kena marah. Ini waktu sengaja dibuat oleh mereka biar kita tidak memanfaatkan waktu tersebut. Karena waktu itu waktu yang luar biasa istimewa. Bainal isya'in. Itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara waktu tersebut ada salat awabin. Salat sunnah awabin. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mulia. Nah, kita sengaja dibuat disibukkan. Mohon maaf. Kadang-kadang kita kepengen nonton bola sekali-sekali. Pertandingan antara timnas ini dan ini kepengen, tapi diletakkan di waktu-waktu yang melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lebih milih ke sana daripada kita menghidupkan apa yang seharusnya kita hidupkan selaku muslim mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadi contoh bagi kita. Sekarang lihat di rumah-rumah kita. Mungkin setiap maghrib itu TV yang dibuka. Mungkin setiap subuh itu mungkin televisi yang sudah kita buka untuk ditonton. Mana keberkahan rumah kita? Mana? Dulu ketika ada mereka rumah kita menjadi berkah. Tenang, tentram, sejuk, nyaman. Ya, nyaman. Ini sekarang pulang ke rumah rasanya kepala mumet. Nah, mungkin itu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala mulai tarik. Siapa yang bisa menghidupkan atau menjadikan keberkahan itu lagi timbul? Kita selaku kepala keluarga. Kita yang bisa ngatur, kita yang bisa memberi petunjuk. Apalagi kita yang hadir majlis ini. Kita dapat faedah, kita tunjukkan sama yang lain. Keluarga kita, anak kita. Biar bukan kita saja yang mendapatkan kenikmatan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka pun keluarga kita pun ikut mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kalau membicarakan tentang mereka orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan mereka balasan yang luar biasa. Allah tempatkan di syurganya, Allah beri nikmat di dalam kuburnya, dan insya-Allah Allah yang masih hidup pun Allah berikan kesehatan, keafiatan, kebaikan kepada mereka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a yaumal jum'ati suratal kahfi fi rak'atain yasta' lahu 'amudun min nurin minal masjidil ladzi yusalli fi al-jum'ata hatta yablugha dhalikal 'amudu ila al-masjidil haram bi Makkah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi. Kita kalau malam Jumat atau hari Jumat dianjurkan untuk membaca surah Kahfi fi shalah wa fi ghairi shalah, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Maka di sini disebutkan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di dalam rakaatain, di dalam salat 2 rakaat, yasta'lahu amudun min nur, maka akan memancarkan cahaya. Amud itu tiang-tiang. Tiang-tiang ini akan memancarkan cahaya minal masjidil ladzi yusalli fihi al-jum'ah, di masjid yang dia salat Jumat. Andainya kita sebelum salat Jumat kita baca surah Kahfi, atau sebelum salat Jumat kita salat sunnah rakaatain, kita baca di dalamnya surah Kahfi, maka di masjid nanti yang tempat kita salat Jumat itu akan yastok, memancarkan cahaya-cahaya. Yang cahaya tersebut hatta yablugha dzalikal amud ilal masjidil haram di Makkah, sampai cahaya tadi akan memancar ke Masjidil Haram di kota Makkah. Jadi kita ni kadang-kadang takjub tengok Masjidil Haram bersinar, masya Allah luar biasa. Ingatnya, mungkin salah satu sebabnya ini. Orang yang membaca surah Kahfi itu akan menyinar, yang sinarnya tadi itu sampai ke Masjidil Haram, saking keluar biasanya sinarnya tadi itu. Sinar. Kemudian hashwu dzalikal amudi malaikatun yastaghfiruna lahu ila yaumil jumu'atil ukhra. Yang tiang-tiang tadi memancar cahayanya tadi itu diisi oleh malaikat-malaikat yang akan memintakan ampunan untuk dia sampai hari Jumat berikutnya. Jadi tiang tadi bukan sekedar memancar cahaya, tidak, tapi isinya ada malaikat. Yang malaikat tersebut memintakan ampunan untuk kita. Allah, masya Allah luar biasa. Kita ini hamba Allah yang muznib. Kita ini pendosa gitu. Mungkin pikiran kita kalau kita tidur hilang dosa kita. Kita tidak melakukan dosa. Padahal di dalam tidur kita mungkin kita berdosa. Kenapa? Karena kita ada iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Belum lagi kita tidur dalam keadaan begini, begitu dan lain sebagainya. Diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala batin kita. Batin kita, muzib seluruh kita. Di rumah kita kadang-kadang mungkin mohon maaf kita melakukan dosa. Ada hal yang bisa digunakan untuk kebaikan, kadang-kadang kita gunakan untuk hal-hal yang berdosa. Ini yang dekat dengan kita setiap saat. Nah, berapa banyak di sini dosa-dosa yang sering kita perhatikan, kita dengar, kita lihat dan lain sebagainya. Nyari-nyari keburukan orang lain. Kalau wong itu buat status, apa dia? Ini banyak dosa gitu.
sebelah kita sendiri, bahkan sudah menjadi kawan karib kita. Kawan karib kita. Setiap saat kita berdoa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk tahu bahwa istighfar, minta ampun. Minta ampun. Sehari itu minimal 70 kali. Di dalam riwayat Rasulullah istighfar sampai 100 kali. Terbaca apa tidak istighfar kita ni 100 kali? 100 kali, 70 kali setiap harinya. Nah, sekarang Allah nunjuk kita ada kesempatan yang istimewa. Yang itu datangnya seminggu sekali. Apa itu? Salat Jumat. Baca surah Al-Kahfi. Perbaiki wudu. Gunakan adab-adab. Pakailah adab-adab ketika hadir salat Jumat. Makanya rugi kalau seandainya ada seseorang yang ketinggalan hanya satu Jumat. Sayang, rugi. Kecuali dengan adar-adar atau udzur-udzur syar'i yang dibawakan oleh syariat, enggak apa-apa. Jadi dipintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu jumlah malaikat? Siapa yang tahu jumlah malaikat? Tak kata yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Malaikat itu jumlahnya banyak. Banyak tidak terhitung. Bahkan kita pernah mendengar bahwa di samak sana, di langit sana ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Allah jadikan tempat malaikat masuk 70.000 malaikat setiap harinya dan tidak keluar. Sampai yaumil qiyamah 70.000 sampai yaumil qiyamah tidak keluar malaikat tersebut, masuk terus. Sekarang berapa jumlah malaikat yang telah masuk, berapa jumlah malaikat yang belum masuk yang nanti sampai yaumil qiyamah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, malaikat tersebut Allah wakilkan untuk memintakan ampunan kepada kita. Alhamdulillah, berharapnya Allah istiqomahkan kita. Allah tetapkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, lebih khususnya lagi di hari Jumat. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fa in kana shalla al-jum'ata fil Masjidil Haram bi Makkah yasta' lahu amudun minal Masjidil Haram ila Baitil Ma'mur alladhi fis sama'. Kalau seandainya ada seseorang yang salat tadi baca surah Al-Kahfi, dia salatnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Nah, sekarang Masya Allah, alhamdulillah, ikhwan kita, saudara-saudara kita itu sekarang sudah mulai berpergian untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Kita doakan mudah-mudahan haji mereka, umrah mereka dijadikan haji mabrura, kemudian sa'yan mashkura, wa tijarah lan tabur. Insyaallah kita juga insyaallah, walaupun kita belum ada kesempatan kemampuan untuk bisa pergi ke sana, mudah-mudahan pahala mereka juga diberikan kepada kita sebagaimana kita kepengen mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mustahil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nantinya kita juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang daripada Ka'bah, kita ikut daripada ibadah haji dan umrah, bisa berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Orang yang salat di sana di Masjidil Haram, maka cahaya tadi akan naik sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, tempat yang tadi Al-Faqih sebutkan, itu ada merupakan tempat masuknya para malaikat. Hashwu dzalikal amud malaikah yastaghfiruna lahu ilal jum'atil ukhra. Isi juga malaikat yang akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat berikut. Berarti ini salah satu impian kita lah, cita-cita kita untuk bisa salat Jumat atau salat sunnah yang kita baca surah Al-Kahfi itu ada di Masjidil Haram. Sudah pernah kita mendengar kisah bahwa kita ni sekarang berada di dunia. Di dunia ini ada tingkatan, ada langit dunia. Kemudian langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Lapisan langit tadi. Lapisan langit. Langit dunia dan dunia seisinya itu berada di langit yang ke-1. Dalam artian ibaratkan paku, satu paku. Ini kita di dunia, paku. Dunia ini ibaratkan paku yang kecilnya itu ada di langit pertama. Berarti langit pertama itu lebih hebat daripada dunia ini. Naik ke langit kedua. Langit kedua itu digabung, dunia dan langit pertama digabung ibaratkan paku yang ada di dalam jerami. Ibaratkan jarum yang ada di dalam jerami. Kecil berarti. Semakin ke atas semakin besar.
Semakin ke atas semakin besar. Itulah luar biasa. Makanya ketika peristiwa Nabi Allah Musa alaihi salam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala baru ada keinginan untuk turun. Untuk keinginan, baru terbesit keinginan itu dunia atau gunung yang besar itu hancur. Makanya Allah itu maha besar. Allah maha besar. Kalau memang Allah itu ada, tolong hadirkan Allah di sini. Magul. Tidak masuk akal. Kalau kita pernah mendengar faedah menjelaskan bahwa Allah itu ada kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, itu ibaratkan kita menjelaskan warna hitam atau warna putih kepada orang yang buta. Orang yang buta itu tidak tahu warna. Lain kalau seandainya awalnya bisa melihat, kemudian setelahnya itu buta, tak bisa melihat. Ini memang dari awal lahir sampai terakhir memang buta, tidak bisa melihat. Allah tutup pandangan. Bagaimana ia ingin mengenal warna hitam? Bagaimana ia ingin mengenal warna putih? Sedangkan ia pun tidak mengenali warna. Nah, seperti itu ibaratnya. Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang agak lucu, seorang profesor nanya kepada mahasiswanya, kalau memang Tuhan itu ada, orang tunjukkan Tuhan itu tidak gati. Allah itu tidak gati. Sesuatu yang ada menurut sains, ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dan sesuatu yang bisa dirasa, diraba. Itu baru ada. Kalau tidak gati. Sekarang mana Tuhan? Mana bisa dilihat? Bisa diraba, tak dirasa? Tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya ditanya, diam, mahasiswanya diam. Kemudian ada salah satu mahasiswa ngomong, oh kalau begitu profesor pun nggak ada otak. Profesor nggak ada otak. Sekarang kalau memang profesor ada otak, mana otak profesor? Ada di sini, kelihatan nggak kelihatan? Bisa dirasa nggak bisa dirasa. Oh berarti profesor tidak ada otak. Makanya orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka ia berarti tidak ada otak. Kita orang Islam, kita yang percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kita yakin Allah itu ada. Segala sesuatu itu ada. Bahkan itu awal mula. Ketika kita ingin benar-benar mendalami Islam, kita harus antuk minabillah. Segala urusan yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil, sifat jaiz, sifat wajib, seluruhnya kita harus tahu. Maka itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah itu ada, sudah adanya kita di dunia ini. Adanya kita nah. Lain-lain kehendak, lain-lain keinginan. Oh manusia bisa menciptakan atau membuat sesuatu, tapi terbatas. Membutuhkan dengan yang lain. Ingin membuat lampu, butuh dengan alat-alat yang lain, bahan-bahan yang lain. Listrik juga begitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dan Allah tidak butuh dengan sesuatu itu, dan Allah tidak butuh dengan yang lain. Itu yang lain. Sebenarnya semakin kita mendalami tentang Islam, maka kita akan semakin yakin. Maka itu harus kita dalami biar kita tidak mudah terombang-ambing oleh pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang mengecoh kita. Naam. Alhamdulillah. Jadi langit itu besar, naik terus langit dunia, langit tujuh besar. Maka hitung baik berapa jumlah malaikat yang akan memintakan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man shalla yaumal jum'ah arba'a rakaat qabla an yakhrujal imam ilal mimbar. Barang siapa yang salat di hari Jumat 4 rakaat sebelum imam naik ke atas mimbar, wa yaqra fi kulli rak'ah, dan dia membaca setiap rakaat itu adalah alhamdulillah al-Fatihah sekali, kemudian kul huwallahu ahad 50 kali. 4 rakaat, setiap rakaatnya al-Fatihah sekali, kemudian surah kul huwallahu ahad al-Ikhlas itu 50 kali. Yakunu qara'aha mi'atai marrah, maka di dalam 4 rakaat itu dia akan membacanya 200 kali surah kul huwallahu ahad tadi. Faqad adda haqqal jum'ati mislama addatil malaikah, maka dia akan memenuhi hak hari Jumat sebagaimana yang dipenuhi oleh para malaikat. Siapa yang menjalankan sunnah? Sunnah Masya Allah luar biasa. Nah kadang-kadang kita ni tahu ilm. Nah ilm kita tu tidak manfaat kadang-kadang. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkannya. Ilmu itu bermanfaat kalau dia diamalkan. Faedah itu bisa memberikan faedah kalau dilakukan. Nah kita ni dapat faedah banyak sudah.
ilmu yang kita pelajari banyak, faedah yang kita dapat banyak, amalan yang sudah kita dapat juga banyak. Tapi mana di antara amalan tersebut yang sudah kita amalkan? Minimal sekali. Semisal Rasulullah SAW itu beristinja sunnah menggunakan batu, 3 batu. Tapi kalau mau diringkas itu lebih baik menggunakan air. Tapi sunnah dengan batu. Nah kita dulu ketika belajar kita diajarkan paling tidak sekali engkau nyoba untuk istinja pakai batu. Biar apa? Biar terhitung mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sering disampaikan di majlis-majlis, di majlis-majlis masalah bab fikih. Naam. Jadi kalau kita dapat faedah kita amalkan. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan daripada amalan tersebut. Walam yakhruj minad dunya hatta yara manzilahu fil jannah. Dan dia tidak keluar dari dunia ini kecuali nyingok posisi dia di dalam syurga. Makanya kalau ada orang meninggal kadang-kadang tersenyum. Allah, itu berarti dia nyingok gambaran dia. Di apa namanya itu di kubur dia ataupun kaget di yaumil qiyamah. Apa namanya itu? Kubur itu gambaran seseorang nanti keadaan dia di yaumil qiyamah. Gambaran dia di surga ataupun di neraka. Nah, mudah-mudahan kuburan kita itu kaget gambarannya syurga insyaallah. Dijauhkan jauh-jauh daripada gambaran-gambaran neraka. Kita yang bisa ngisinya. Terserah nak dikelilingi apa, nak digambari apa, cak rumah. Renovasi rumah kita terserah kita. Mana yang nyaman untuk kita? Mana yang nyaman, yang terbaik. Terbaik. Kalau ada tamu juga masuk nyaman tamu tadi tu. Orang lain juga nyaman. Acak itu juga kita kaget membuat kuburan kita senyaman mungkin. Insya Allah. Wa idza arada an yakhruja minal masjid ba'da al-inqidha'i as-salah faqala. Kalau sudah selesai daripada masjid solat Jumat dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kalau bisa keluar dari masjid sambil mengucapkan suatu doa. Apa doanya? Di sini disebutkan Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi'. Ya Allah, aku sekarang sudah nyawab panggilan kau. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku sudah menjawab panggilan engkau dan aku telah selesaikan solat yang engkau wajibkan kepadaku. Wallahi. Wa antashartu kama amartani, dan sekarang aku keluar. Aku menyebar, aku keluar dari masjid. Keluar dari masjid sebagaimana yang engkau perintahkan. Farzuqni min fadlikal wasi'. Maka berikan aku rezeki atau berikan aku sesuatu daripada kebesaranmu ya Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam ayat fa innaka qulta fi kitabika wa idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu mendengar panggilan untuk solat Jumat, maka bersegeralah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat. Makanya Jumat itu segala jual beli yang dilakukan oleh laki-laki yang dia harus solat Jumat, hukumnya haram. Masih berjualan dan lain sebagainya. Haram. Kemudian kalau yang lain perempuan hukumnya makruh. Tapi kaget yang jual juga. Yang beli juga lah laki-laki, yang belinya laki-laki. Sama berarti melayani sesuatu yang haram, buka pintu kepada orang lain untuk melakukan yang haram. Tinggalkan pekerjaan yang kita dituntut untuk mencari nafkah, baik untuk diri kita ataupun keluarga kita, biar kita tidak minta-minta, yang hukumnya itu wajib harus ditinggalkan. Untuk apa? Untuk kita memenuhi panggilan Allah. Apalagi yang lain, sibuk ke sini, sibuk ke situ, tidak ada waktu duduk, cerita, makan dan lain sebagainya. Maka itu lebih besar nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah yaumil Jum'ah, tinggalkan yang lain. Tinggalkan yang lain, langsung kita untuk salat Jumat. Wa qulta fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau selesai salat, maka kamu menyebarlah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Baru lanjutkan, gawe lagi, lanjutkan lain. Kadang-kadang mohon maaf, orang-orang yang mengambil kesempatan di waktu-waktu tersebut memang mereka mendapatkan penghasilan yang lebih, tapi tidak barokah. Tidak barokah, penghasilannya lebih, masya Allah, kayu, tapi tidak barokah. Selalu tamak dengan ini, kurang. Tapi kalau barokah, Allah, walaupun 10.000 kalau barokah, Allah nikmat. Maka kita perlu untuk mencari keberkahan di setiap amal ibadah yang kita lakukan, karena keberkahan tersebut insya Allah ziyadatul khair, menambah kebaikan demi kebaikan.
harta ni baik, halal, tapi ternyata tidak berkah. Sulit. Sulit. Tapi insya-Allah harta yang halal dan juga baik itu menghasilkan sesuatu yang berkah. Yang berkah. Insya-Allah. Maka kalau sudah selesai daripada Jumat, boleh kita untuk keluar melanjutkan aktivitas kita biasanya, tapi ingat baca doa tadi. Kalau seandainya agak kurang hafal atau kurang bisa mengucapkan daripada bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah, aku sudah nerima panggilan Engkau, aku sudah solat apa yang Engkau faridahkan kewajiban kepada, dan sekarang aku nak keluar ya Allah, melanjutkan usahaku, tolong ya Allah berikan rezeki daripada keluasan rezekimu ya Allah. Boleh. Ujira lahu bi amal mi'atai sanah. Siapa yang baca doa itu, kemudian dia solat, dia baca doa itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Dia akan diberikan ganjaran pahala dengan ibadah 200 tahun. Ibadah sunnah 200 tahun. Sama seperti pembahasan sebelumnya. Yang kalau seandainya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan memang tubuh, jasad, hati, luarnya pakaian memang untuk Jumat, insya-Allah diberikan kebaikan, bahkan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita benar-benar dijadikan sebagai umat Rasulullah yang mampu untuk menggapai kebaikan-kebaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih utamanya lagi kesempatan kebaikan yang Allah berikan di hari Jumat, biar nanti di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat-umat yang kalau memanggil Rasulullah, kalau meminta syafaat Rasulullah, kalau ingin duduk di sisi Rasulullah, Rasulullah sudah kenal dengan kita, Rasulullah sudah mengenal kita, dan Rasulullah mau untuk dekat-dekat dengan kita. Insya Allah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan segala dosa-dosa kita tidak keluar kita dari majlis ini, dari masjid ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala berkat daripada majlis yang mulia ini, berkat waktu yang mulia ini, berkat perkumpulan yang mulia ini, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah angkat segala kesusahan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan yang ada pada saudara-saudara kita yang sama-sama muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk kita yang ada di Indonesia ini, dan lebih-lebih lagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka kemenangan ya Allah. Ya Allah, kuatkan mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kemenangan itu merupakan hal yang menjadikan kabar gembira bagi mereka ya Allah. Ya Allah, mereka itu adalah saudara kami ya Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang sama seperti kami ya Allah. Tidaklah kami merasa terluka kecuali mereka juga terluka. Maka seyogyanya lah ketika mereka terluka, kami pun merasa terluka ya Allah. Ya Allah, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sibukkan mereka, musuh-musuh mereka itu dengan orang-orang yang lain yang sama seperti mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan harapan kami, doa kami, sehingga adalah kesenangan, kemenangan bagi mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan طيبا مباركا فيه لا عذاب عليه وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل. نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل. نستغفر الله العظيم من قول بلا عمل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ادفع عنا جميع البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمهان والأسقام والأمراض والفتن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن جميع البلدان المسلمين أما خصوصا في بلد فلسطين. أيدهم يا رب وانصرهم يا رب وافتح لهم فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Al-Faqih sampaikan. Lebih dan kurang Al-Faqih mohon maaf kepada Allah, seluruhnya kita diampuni oleh Allah insyaallah. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.